वेलकम पिला माने आज आम डिस्कसन करवा कोर 11 रो यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 2 ओके आम संवैधानिक सभार कार्यावली को समीक्षा कर सारी यही वीडियो मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी तुमने जो मैंने देखी ना ताकू देखीद आम ए डिस्कसन करवा व्यवस्थापक सभार कार्यावली ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा तेज आम देखा व्यवस्थापक सभार कार्यावली ओके नूतन संविधान अनुଯାयी 1791 मसीहा सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन व्यवस्थापक सभा फ्रांस रे परिचालित होइथिला केबे एही डेट को मन रखी जीवो 1791 सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन व्यवस्थापक सभा फ्रांस रे परिचित होइथिला ओके यार समय काल थिला 1 अक्टोबर 1791 रु 20 सेप्टेम्बर 1792 मात्र 2 वर्ष ओके अक्टोबर 1 तारिख रे व्यवस्थापक सभार प्रथम अधिवेशन बसीथिला अक्टोबर 1 रे प्रथम अधिवेशन बसीथिला प्रथम सेशन बसीथिला सदस्य संख्या केते थिले 745 ओके एवं सेमाने 2 वर्ष दिन निर्वाचित होथिले 2 वर्ष तांकर कार्यकाल थिला ओके मु सब बेले कहे उपक्रम प्रथम लिखिबो उपक्रम को टिके डिस्क्राइब कर दबो देन हेडलाइन लिखिबो देन हेडलाइन लिखिकी ताकू डिस्क्राइब करिबो ओके एपर लिखले मार्क भल से मिले आमे देखिबा हेडलाइन गुडो व्यवस्थापक सभार राजनैतिक दल क्यों दल थिले जिरोंडिस्ट थिले जैकोबिन्स थिले कॉर्डेलियर थिले ओके व्यवस्थापक सभार कार्य कौन थिला राजांको सह कलह क्यों कलह हेला पलातिक सामंत मानक विरुद्ध रे कठोर पदक्षेप देन वैदेशिक आक्रमण 1792 जून 20 जनविक्षोभ ब्रिन्सविक और 1792 अगस्त 10 गठन विद्रोह हत्याकांड सेप्टेम्बर हत्याकांड एवं कनक्लूजन प्रथम व्यवस्थापक सभार राजनैतिक दल क्यों दल थिले आमे देखिबा व्यवस्थापक सभारे सदस्य माने निर्वाचित नियुक्ति होइतिले सदस्य संख्या थिला 745 जो माने निर्वाचित होइतिले सेमानंकर राजनैतिक व्यवहार अभिज्ञता नथिला अधिकांश थिले बुद्धिजीवी और आईनजीवी यही व्यवस्थापक सभारे थिबा सदस्य माने भिन्न भिन्न दल रे विभक्त होई विचक्षण नेतांक द्वारा परिचालित हेउथिले एही सभारे 3टी राजनैतिक दल थिले तांकर भूमिका आमे एबे देखिबा जिरोंडीज और जैकोबिन्स एवं कॉर्डेलियर यही 3टी व्यवस्थापक दल थिले ओके इलेक्शन लड़ुथिले एही दल माने आमे एपरी बुझी परिबो एबे आमे देखिबा जिरोंडिस्ट दल व्यवस्थापक सभारे 3टी राजनैतिक दल थिला सेमानक मध्यरु जिरोंडिस्ट दल थिला अन्यतम ही दल रे थिबा नेता माने फ्रांस रो दक्षिण पश्चिम रे अवस्थित थिबा जिरोंड रो जिल्ला रो आसीथिबारु सेमाने जिरोंडिस्ट नाम रे नामित होइथिले सेमानकर लक्ष्य कोन थिला साधारणतंत्र एही दलर मुख्य कार्य हिला राजतंत्र रो पतन और वैदेशिक शक्ति विरोध रे युद्ध घोषणा एही दलर नेता थिले ब्रिसत मादाम लोरान ओके देन आमे देखिबा जैकोबिन्स व्यवस्थापक सभार अन्यतम दल थिला जैकोबिन्स दल प्यारिस थिला सेमानकर अभेद्य दुर्ग ओके एही दलर नेता थिले रॉबस्पियर मारात एवं दांता रॉबस्पियर बहु प्रसिद्ध थिले एही दलर मुख्य कार्य हिला समस्यार समाधान करिबा रॉबस्पियरंकर नेतृत्व रे जैकोबिन्स दल स्वल्प समय मध्यरे समग्र फ्रांस रे प्रभाव विस्तार करिबारे सफल लाभ करिथिला एही दलर लोकमाने थिले साधारणतंत्रवादी देन
ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଦଳ ଥିଲେ କ୍ୟାଡଲେୟର। ଓକେ, କ୍ୟାଡଲେୟର ଦଳ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଅନ୍ୟତମ ଦଳ, ତୃତୀୟତମ ଦଳ। ଏହି ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଇନଜୀବୀ ଡେଣ୍ଟନ। ଓକେ, ଆଇନଜୀବୀ ଡେଣ୍ଟନ। ସେମାନେ କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫିଫ୍ଥ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କ ସହ କଲହ ହେଉଥିଲା, ପଳାତକ ସାମନ୍ତ ପ୍ରତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ହେଡ଼ଲାଇନକୁ ପଢ଼ିବା, ରାଜାଙ୍କ ସହ କଳହ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଦେଶରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ସାମନ୍ତ ଓ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫରାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା 2 ଜଣ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ପଳାୟନ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 1792 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ସାମନ୍ତମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ରାଜା ନିଜର ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଓ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଓକେ, ପଳାତକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ପଳାତକ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଲା, ପଳାତକ ସାମନ୍ତମାନେ ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ। 1792 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 20ରେ ୟୁରୋପ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଫରାସୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଓ ମେରି ଆନ୍ତୋନି ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, 1792 ଜୁନ 20ରେ ଜନବିକ୍ଷୋଭ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ 1792 ମସିହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା 2ଟି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସବୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ ହେଲା ପ୍ୟାରିସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ 20,000 ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ। ଓକେ, ସେହି ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ଫଳରେ ଆଇନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜିରୋଣ୍ଡିଜ ମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। 20 ଜୁନ 1792ରେ ଫରାସୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ଉଭୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ମତି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ନୀରବ ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫରାସୀମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ବ୍ରୁନସୱିକ୍ ଡ୍ୟୁକଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଜନବିକ୍ଷୋଭ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ମିଳିତ ବାହିନୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ବ୍ରୁନସୱିକ୍ ଡ୍ୟୁକ। ସେ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା, ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତଥା ତାଙ୍କର ପରିବାରର କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ କରାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ଓ ପ୍ୟାରିସ ସହର ପରିଣତ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ। ଏହା ବ୍ରୁନସୱିକ୍ଙ୍କ
ଇସ୍ତାହାର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଓକେ, ବ୍ରୋନଜସିପ୍ର ଇସ୍ତାହାର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଫରାସୀ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା 1792 ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ଗଣ ବିଦ୍ରୋହ। 1792 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ୟାରିସର ବହୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଡ୍ୟୁଲେରୀ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଠାରେ ଥିବା 1600 ଲୁଇ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରାସାଦରୁ ପଳାୟନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର 1600 ଲୁଇ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରାସାଦରୁ ପଳାୟନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ଏହିପରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 30 ଆୱାର ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀର୍ଘ 30 ଆୱାର ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା 1600 ଲୁଇଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖର ଘଟଣା ପରେ ପ୍ୟାରିସ ସହରର ଅଧିବାସୀ ବହୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ପରେ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1600 ବିଦ୍ରୋହୀ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ। ଏହି ଘଟଣା ମୂଳରେ ହାତ ଥିଲା ଜେକୋବିନ୍ସ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ମିରାଟଙ୍କର। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଉପସଂହାର। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଏହା କମ୍ପଲସରି ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲେଖିବ। ତାହା 1791 ମସିହାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 1792 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ରାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ମହାସଭା ରୂପେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସନ୍ 4 ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଓକେ।